ಇವರ ವೇಷಭೂಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸೇ ಹಾಯ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಯ್. ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೋಚು ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪುನಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಪುನಾಕ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ದಾರಿ ದೀಪಕ ಆದಂಥವರು ಏನಂದರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೈಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ is the significance and importance of this specific suspension bridge? Oh, you are talking about suspension bridge there. Yeah. Just now we are going to suspension bridge. Okay. There's no road from here, Zong side. We have to walk 10 minutes from Punakha Zong. Yeah. Okay. And the suspension bridge, of course, in Bhutan we have so many suspension bridges. What's the speciality of this? So speciality of this is because there is another kind of like village there. Okay. So that people who are living there to connect to this village, this side, and Punakha. Especially this Punakha Zone. Okay. And this suspension bridge is believed to be the longest suspension bridges in Bhutan. Oh, longest suspension bridge in Bhutan. Yeah. Fine. And also at the same time it's very beautiful over the Phochu River. So Phochu River means male river. Okay? Phochu River. Phochu. Yes. Phochu River. That is male river. Yes. Yesterday you mentioned about mother river. Mochu. Yes. Okay. Mochu River and Phochu River. Phochu River. Because why we call it Phochu? Because it has more rapid. And the Mochu, because it's more forceful. Forceful and rapid. Yeah. Okay. Good. And Mochu is not that much rapid. And not that much forceful. ನಮ್ಮ ಗೈಡು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಚು ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಪೋಚು ರಿವರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೋಚು ಅಂದರೆ ಮದರ್ ರಿವರ್ ಅಂತ, ಪೋಚು ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ರಿವರ್ ಅಂತ. ಫಾದರ್ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಭಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮದರ್ ರಿವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಜೆಂಟಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಮದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೂಟಾನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೆ. ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀ ವೈ ವಿ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್? Okay. So you can see a backside. There is white flags there. Yes. So it's there in the flags is written Om Mane Padme Hum. So Om Mane Padme Hum. Yes, right. So that is the mantra of Bodhisattva of compassion. So that Bodhisattva of compassion helped the diseased. So when I talk about disease, it's a dead people, okay? Yeah. When somebody dies, we believe in our religion, Buddhism, that incarnation. We die also, our kind of like mind will not die. So that mind, in order to get rebirth, so this kind of like flags, the Bodhisattva of compassion will help that dead soul to get better rebirth. So better rebirth means human body or God or demigods. So others like animals, hungry ghosts and hell, they are unfortunate. So basically it helps us to get rebirth in this form. Of course, in order to attain enlightenment also, this will of course help. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 108 ಪೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೃತರಾದವ್ರಿಗೂ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಬರ್ತ್ ಸಿಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಬರ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಯಸಿ ಅವರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು
ಈ 108 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 108 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದರ ನಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫಾದರ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಟಾನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವೈರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು? ವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಭೂಟಾನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ವೇಷಭೂಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸೇ ಹಾಯ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೀನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಉಡುಗೆಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗಲೂ ಗರ್ವದಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈಗ ನಾವು ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುನಾಕ ಊರನ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೋಚು ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಹಾ, ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಚು ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಓಲಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರುಗಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಬ್ರಿಡ್ಜೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆ ಥರ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು 2 ವಾಬಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಬಲಿಂಗ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೇದು ಬೇರೆ. ಆಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಫೋಚು ರಿವರ್ಗೆ ನೀರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಥರ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷನೇ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಈ ಫೋಚು ರಿವರ್ಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ಸೈಡು ಇವ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ಆ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜಾಗ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುನಾಕಾಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಪುನಾಕ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಪುನಾಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮೋಸಂಜೆ ತಿಳಿ ತಂಪಲ್ಲಿ ಒಲವೇ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಜಡಮಡದ ಮೌನ ಮುರಿದು ಬಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ನೀ ಬಗೆದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ನೀ ತೆಗೆದು ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ವಿಲೇಜನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆಫೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ವಿಲೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಭೂಟನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈಗ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೇನು ಕಟಾವು ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ. ಇವಾಗೇನು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ರೈತನಾಗಿ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವ ರೀ. ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀನು ದೇವರೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಪ್ಪ. ಸುತ್ತಿ ಹೋಗೋಣ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ.